مناظر ہیں جی یہ میر پور خاص کے، اور آفرین میر پور خاص کے لوگوں کو، اسپیشلی ایوان صافت میر پور کو، ہاشم بھائی کو اور فلک شیر بھائی کو، جنہوں نے یہ اسپیشلی ریکارڈنگ مجھے بھیجی۔ انہوں نے کیا اعزاز حاصل کیا جی ہاں، انہوں نے پاکستان کا طویل ترین پرچم بنایا جشن آزادی کی تقریبات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 200 میٹر لمبا فلسطین کا پرچم بھی بنایا۔ اور یہ مناظر رات کے ہیں، جو ہی 14 اگست شروع ہوئی، میر پور خاص کے لوگوں نے اس کو جشن آزادی کے طور پر منایا، اور ایسا منایا کہ پورے پاکستان پر بازی لے گئے۔ میں ایک دفعہ پھر ایوان صحافت اور ہاشم بھائی کا، فلک شیر کا مشکور ہوں، جنہوں نے یہ ویڈیوز مجھے بھیجی اور اسپیشل کہا کہ بابا جی یہ آپ اپنے چینل پہ BFP-TV پہ لگائیں اور دنیا کو دکھائیں۔ جی میں نے آپ کی یہ فرمائش، آپ کا حکم، آپ کی خواہش پوری کی جی۔ یہ ویڈیوز میں نے چڑھا دی ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ بک میں بھی شامل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر میر پور خاص کے تمام رہنے والوں کو، شہریوں کو، دیہاتیوں کو BFP-TV اور سعید علی بابا کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آپ چھا گئے جی، پاکستان زندہ باد۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ میں بھی انجوائے کرتا ہوں اور آپ بھی انجوائے کریں، اور میر پور خاص کے لوگوں کو اس بڑے کارنامے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آپ سب کو اگر ان کا یہ کام اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہاشم بھائی آپ کا، اور اسپیشلی جناب فلک شیر بھائی کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میرے تمام صافی دوستوں کو، میر پور خاص کے دوستوں کو میری طرف سے اسپیشل السلام علیکم جی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اور BFP-TV آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں، BFP-TV کا مطلب ہی برائٹ فیس آف پاکستان کو پروموٹ کرنا، شو کرنا، دوستوں کو دکھانا ہے۔ تو آپ کے لیے میرا چینل آج سے میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ ہاشم بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں، فلک شیر بھائی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جب بھی چاہیں مجھے اپنی ویڈیوز بھیجیں، انشاءاللہ پوری عزت اور احترام کے ساتھ آپ کی بھیجی گئی ویڈیوز کو، رپورٹنگ کو BFP-TV پہ باقاعدہ سے لگایا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے مبارکباد۔ آئیے دوستو، ہم آپ سب مل کے میر پور خاص والوں کو سلام عقیدت بھی پیش کریں اور ان کی یہ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ یہاں پر جی ایک ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ضروری بہت ضروری ہے جی، اور وہ ہے میر پور خاص کی ایک فلاحی رفاہی تنظیم AK فاؤنڈیشن کا۔ اس سارے پروسیس میں ایوان صحافت کے ساتھ مل کر AK فاؤنڈیشن نے بھرپور ساتھ دیا، اور ان دونوں جملہ تنظیموں نے مل کر میر پور خاص کو اس طرح آباد کیا کہ پورے پاکستان پر چھا گیا۔ آج آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جی، اور جشن آزادی کے موقع پر انہوں نے یہ جو میلہ سجایا، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے۔ اس میں میر پور کی اس تنظیم کا، AK فاؤنڈیشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جی۔ AK فاؤنڈیشن والوں کو، ادارہ BFP-TV اور اسپیشلی میری طرف سے، سعید علی بابا کی طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور ہم بطور پاکستانی آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں جی۔ اور AK فاؤنڈیشن جو ہے، اس سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ وہ اس طرح کے کاموں کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ آپ کا مددگار اور حامی ہو۔ AK فاؤنڈیشن آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ سلامت رہے، آباد رہے۔
तमीम झंडा तारिक 7 झंडा दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा, आपको कैसा लगा फ़लस्तीन के साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत भी आने की और इज़्ज़त अफजाई की मेरी। मेरा ये, क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, लाजमी उस्ताद हूँ, उससे बाज नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ कि आज पूरे खास को पता होना चाहिए कि हमारे झंडे में सफ़ेद रंग क्यों है। आज सबको मालूम होना चाहिए कि फ़लस्तीन का मसला इतना गंभीर मसला क्यों है। हम जो है कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह का पार्ट है कि अपने वक्त के जो इला हों, जैसे इसराइल इला बन रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम ला इलाहा कहते हैं तो हम कहते हैं कि इसराइल हमारा इला नहीं, हमारा इला अल्लाह ताला है। तो ये सब चीज़ें सब बच्चों तक पहुँचनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों का अल्लाह बहुत अच्छा काम किया, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अच्छे पैगाम को आगे बढ़ाते रहें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। इंतज़ामिया ने बड़ा तावन किया है। आप इस बच्चों को, इस ख़वातीन को, उलमा इकराम को, सियासी समाजी क़यादत को किस तरह देख रहे हैं आज मुल्क के साथ और फ़लस्तीन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह आज जो ये बेहतरीन हम जज्बा मुल्क की मोहब्बत की रिफ्लेक्शन तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो इधर सब जमा हैं और जिन सब की कोशिशों से, मेहनतों से ये सारा सिलसिला एक रिकॉर्ड पाकिस्तान का झंडा और फ़लस्तीन के झंडे के हवाले से जो एक अचीवमेंट आई है, ये एक रिफ्लेक्शन है कि मीरपुर ख़ास के शहरी, मीरपुर ख़ास के अवाम, तमाम मजहबी सिलसिला, तमाम सियासी सिलसिला, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस हवाले से जो है वो अपना भरपूर मोहब्बत का उनकी तरफ से इजहार है और इस मुल्क की तरक्की में इंशाल्लाह सब इसी तरीके से जो है वो अपनी कोशिशों को जो है वो जारी रखें। और हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि इस हवाले से ख़ास तौर पे मीरपुर ख़ास ने जो अपनी एक रिकग्निशन इस आज की इस तकरीब के हवाले से बनाई है, ये मीरपुर ख़ास को इंशाल्लाह और हमारे सूबे को इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएगी। अच्छा सर, हम ये चाह रहे थे कि आप इस हमारे झंडे को और शहर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में हम आपको पूरा पैमाइश करके देंगे कि कितना बड़ा झंडा निकाला हमने। इसके लिए कोई आप हमारे लिए हौसला अफजाई, इनको लिए जो AK फाउंडेशन ने जो काम किया है जी हमारी समाजी तंजीम में, उसके लिए सर आपसे एक सवाल है हमारा। हाँ, नहीं, उसमें ये है कि चूँकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जो है वो हम आपका जो है बिल्कुल एक कॉन्टैक्ट करवाएंगे ताकि इसको बाकायदा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसकी पैमाइश हो और रिकॉर्ड के अंदर जो है बाकायदा ये चीज़ रजिस्टर्ड हो। क्योंकि जिस मोहब्बत और मेहनत के साथ तमाम लोगों ने, तमाम जो इसमें इदारे इन्वॉल्व हैं, उन्होंने जो काम किया है और आज हम सब जो इधर जमा हैं, वो हम सब की जो रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। और इतनी बड़ी तादाद झंडा जो मीरपुर खास से निकाला गया है, आप सेंटर प्रेसिडेंट मीरपुर खास के SP किस तरह देख रहे हैं सर? मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा फ्लैग कभी नहीं देखा। छोटे बड़े झंडे तो हमने देखते हैं, लेकिन ये आपकी बड़ी काविशें हैं ऐवान सहाफ़त वालों की और बाकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके साथ NGO, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं दिली तौर पे इस पे मुबारकबाद भी देता हूँ, बल्कि पूरी मीरपुर खास की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि मेरा ख्याल इतना बड़ा झंडा किसी पाकिस्तान में किसी जगह पे डिस्प्ले नहीं हुआ होगा। और ये आप लोगों की और हम लोगों की एक मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ और ये इंशाल्लाह हमारी कायम दायम रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई हमें ये सब देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान सहाफ़त को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुरतब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऐवान सहाफ़त के नुमाइंदगान हैं, ये हमेशा माशाल्लाह ऐसे पाकिस्तान की जो खिदमत में पेश रहते हैं। और AK फाउंडेशन वाले माशाल्लाह वो भी कम नहीं है, माशाल्लाह वो भी हर प्रोग्राम, हर इवेंट में साथ साथ होते हैं। और मैं सलाम पेश करती हूँ आपको इस इक़दाम पर और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं और मिलकर ये स्टार्ट हमने लिया मिल के साथ ऐवान सहाफ़त के इस झंडे की तकरीब को और शहर की तरफ आप दुल्हन को तरह सजा रहे हैं। इस तकरीब को आप जो चंद लफ्ज़ हमें बताएं कि झंडा इतना बड़ा तादाद निकाला गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये झंडे की सेरेमनी है AK फाउंडेशन और ऐवान सहाफ़त की तरफ से माशाल्लाह बेहतरीन इवेंट सजाया गया है और झंडा निकाला गया है। मैं बताता चलूं कि हरा हमारा जो है यकजहती की निशानी और वाइट जो है ये हमारी अक़लियत की निशानी है झंडे में। ये हमें साबित करता है कि हम एक हैं, एक प्लेटफार्म पे। और जो हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, सो इसी झंडे के तले हम सब एक हैं। इसी तरह जैसे आप कश्मीर का झंडा जो आज इनके साथ फ़लस्तीन का झंडा जो इसके साथ है, हमारे जो निहत्ते फ़लस्तीन उन पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, वो भी आज इसी की कड़ी है कि उनके इज़हार यकजहती के लिए हम इसके साथ खड़े हुए हैं। तो अच्छी बात है, ये हमारे मीरपुर खास के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और ये आपकी तरफ से, ऐवान सहाफ़त की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऐवान सहाफ़त की टीम को और AK फाउंडेशन की टीम को जश्न आज़ादी के इस मौके पर मुबारकबाद पेश करूँगा। इस बेहतरीन अज़ीमुश्शान इवेंट के इनेकाद
इत्तेहाद पर इन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा। और जो जज्बा आज लोगों ने दिखाया है वो जज्बा है कि जिस जज्बे के तहत पाकिस्तान बनाया गया, जिस जज्बे के तहत एक नारा लगाया गया कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और हिंदुस्तान बट गया, पाकिस्तान ले लिया। अब यही जज्बा अगर हम कंटिन्यू रखेंगे और हमारी नौजवान नस्ल, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मजहबी जो स्कॉलर्स हैं, ये तमाम मस्बत सोच के साथ और तमाम सियासी, मजहबी और फ़िरका वारियत से पाक होकर पाकिस्तान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा। और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ आज का ये मजमा बता रहा है कि हम सब एक हैं और सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐवान सहाफ़त की तरफ से जो आज ये इवेंट किया गया है और फ़लस्तीन के जो मज़लूम लोग हैं उनसे एक इज़हार यकजहती किया गया है, और वो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो ज़्यादती का शिकार हैं, तो उनसे इस खुशी के मौके पर इज़हार यकजहती मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इक़दाम है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त तारीख़ी जो तवील तरीन कौमी परचम आपने निकाला है, तो उस पर भी हम MQM पाकिस्तान मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ऐवान सहाफ़त और जिन जिन साथियों ने इसमें हिस्सा लिया तमाम को मुबारकबाद पेश करें। जुज़वी आज़ादी जो जशन है वो अज पूरो मुल्क मल्हाए पियो ऐं मीरपुर ख़ास में मल्हाए पियो। पर मीरपुर ख़ास में जो तव्हां अंदाज़ अपनायो है, अज पूरी दुनिया जो नज़रूं तव्हांजे मथां आहिनि, ख़ासि कर फ़लस्तीन जो नज़रूं तव्हांजे मथां आहिनि, छो जो तव्हां पंहिंजे झंडे सां गॾु फ़लस्तीन जो झंडो बि रखियो ऐं उन दर्द खे पंहिंजी ख़ुशी जो हिसो बणायो। जी तव्हां सकाफ़त डे ते बि पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो हो, अॼु बि तव्हां पंहिंजी ख़ुशी में बि फ़लस्तीन खे गॾु रखियो आहे। तव्हांखे, तव्हांजी पूरी टीम खे असीं ख़िराज तहसीन पेश कयूं था। हर हवाले सां तव्हांजो मीरपुर ख़ास में हिकिड़ो मस्बत किरदार आहे। अॼु बि तव्हां जो किरदार पेश कयो आहे, इन में तहरीक लबैक जी तरफ़ां, असांजी पूरी काबीना जी तरफ़ां तव्हांखे सुर्ख़ सलाम आहे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ AK फाउंडेशन को और ऐवान सहाफ़त को कि उन्होंने 1400 फुट लंबा पाकिस्तान का झंडा और 200 फुट का फ़लस्तीन का झंडा लगाया, और इसमें 400 के करीब तकरीबन स्टूडेंट्स ने अपना किरदार अदा किया। मेल फीमेल समाजी लोग, सियासी लोग तमाम इसमें शरीक हैं और हर एक ने अपना किरदार अदा किया। ये अप्रिशिएबल है, और ये हमारा पैगाम है पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि इंशाल्लाह हम 77th जो इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का, वो मीरपुर ख़ास में बड़े पुरजोश और अज़म के साथ मनाया जा रहा है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मीरपुर ख़ास की आवाम को कि ये क्रेडिट मीरपुर ख़ास की सोशल तंजीमों को और मीरपुर ख़ास की ऐवान सहाफ़त को जाता है। बहुत शुक्रिया। तो मीरपुर ख़ास जा माण्हू तमामु मोबे वतन आहिनि ऐं सभु हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आहिनि हर मक़सद फ़िक्र जा। सो ही जेको क़दम आहे ऐवान सहाफ़त जी तरफ़ां ऐं AK फाउंडेशन तरफ़ां, इहो तमामु हिकिड़ो सारा जेको आहे, मां सलाम पेश कयां थो हाशिम भाई हुनजी टीम खे, तो हुनजो हेॾो बहितरीनु सेरेमनी सजाई आहे। ऐं मां बिल्कुलु माण्हुनि जे आवाम जे जोशो फ़रोग़ ते बि उनखे बि सलाम पेश कयां थो त एतिरो जेको सो पाकिस्तान जी आज़ादी ऐं ख़ुदमुख़्तयारी लाइ सोचीनि था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ AK फाउंडेशन को और ऐवान सहाफ़त को, हाशिम शर साहब और फलक शेर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा झंडा, जो कि गालिबन 1400 फुट पाकिस्तान का झंडा है और 200 फुट जो है वो फ़लस्तीन का झंडा है। वैसे तो फ़लस्तीन के हालात देख के दिल दुखता है और आँखों में आंसू आते हैं, लेकिन यहाँ मीरपुर ख़ास शहर के अंदर जो आज यकजहती का मुजाहरा किया गया फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ, तो लिहाजा ये काबिल जो है वो फ़ख्र की बात है और हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर बला व परेशानी से महफूज फरमाए और दुश्मनों के शर से जो है उसे महफूज फरमाए। तव्हां जेको आहे मीरपुर ख़ास जी का न का अहिड़ी शइ रिप्रेज़ेंट कंदा आहियो जेको इहो क्रेडिट सची ॻाल्हि ॿुधायां, भले AK फाउंडेशन ऐं इन सभिनी जा नाला हलनि पिया, पर हाशिम शर खे इहो क्रेडिट वञे थो। अॼु खां न काफ़ी सालनि खां असीं हाणे नंढे खां वॾा थी वियासीं। हाशिम भाउ खे इहो एप्रिसिएशन तव्हांजे लाइ, सभु जेके एप्रिशिएटेड वर्ड्स आहिनि उहे तव्हांजे लाइ, सभु दुआऊं अव्हांजे लाइ, अलाह साईं अव्हांखे अञा बि वधाए। तमामु ख़ुशी थी काफ़ी टाइम खां पोइ जेको आहे एतिरी हेल्दी एक्टिविटी ॾिसी बि ऐं करे बि ॾाढो मज़ो पियो अचे तव्हां सां गॾु। अलाह साईं अव्हांखे अञा बि जेको हिम्मत इस्तक़ामत ॾे, तव्हां इन खां वधीक सुठा। जमीयत उलमा सिकंदरिया और तंजीमात अहले सुन्नत मीरपुर ख़ास, और मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीर आज़म सिकंदरी साहब, नाज़िम आला जमीयत उलमा सिकंदरिया और ओहदेदार तंजीमात अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब साईं मोहम्मद हाशिम शर साहब और फलक शेर साहब और आपकी ऐवान सहाफ़त और दीगर जो ये जो वेलफेयर के जो दोस्त हैं, मैं सबका पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा, फिर मैं खिराज तासीर और मुबारकबाद पेश करूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ का इतना बड़ा झंडा, माशाल्लाह ये झंडा ये नौजवानों की उमंगों को, नौजवानों के जज्बात को इंशाअल्लाह ये उभारेगा
اور اس سے ایک بڑے زبردست قسم کا پیغام جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ محبت کا، والہانہ عقیدت کا ایک پیغام جا رہا ہے۔ میں آپ کی تمام ٹیم کا مبارکباد، دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا، اور انشاءاللہ اس کاروان کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جس طرح آپ ہاشم شر صاحب، آپ کی ٹیم پوری ماشاءاللہ میرپور خاص شہر کے لیے جس طرح کام کرتی ہے، میں تو میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، میں آپ کو ان لفظوں میں خراج تحسین پیش کروں۔ بڑی مہربانی صاحب کے جو نہایت ہی زبردست پروگرام کیا مالک ان کے خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسٹیڈیم میں آج وہی جھنڈا، اس کو 1400 فٹ سے بڑھا کے 2000 فٹ کیا گیا، اور فلسطین کے جھنڈے کو 200 سے بڑھا کے 400 فٹ کیا گیا۔ تو 2400 فٹ کا یہ جھنڈا تھا جو ہم کھول نہیں پائے آخر تک۔ آپ ہمیشہ سرپرائز کرتے ہو، ہماری رہبری کرتے ہو، آج ہمیں حوصلہ افزائی کے لیے 2 لفظ ہمارے محمود صابری صاحب۔ سر جی، یہ اعزاز ایوان صحافت کو حاصل ہے کہ اس نے 14 اگست پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر وہ جدت پیدا کی جو پاکستان میں کہیں بھی نہ ہو سکی۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو کہ آپ لوگوں نے پاکستان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دل کھول کر آپ نے جو اپنا جھنڈا بنایا ہے، اور پاکستان کا نہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے طویل ترین جھنڈا ہے۔ اس کے لیے کھولنے کے لیے ہمیں سینکڑوں آدمی چاہیے، بلکہ ہزاروں آدمی چاہیے جو اس کو پورا کھول سکیں، کیونکہ اتنے بڑا جھنڈا ہے ماشاءاللہ کہ اس کو کھولنا 1000 کے قریب بندے تھے، نہیں کھول پائے، نہیں کھول پائے۔ ہزاروں آدمی چاہیے ہمیں کھولنے کے لیے اس کو، کیونکہ اتنا بڑا جھنڈا کہیں پر نہیں بنا آج تک۔ یہ تو اعزاز میرپور خاص کو حاصل ہے۔ میرپور خاص کو آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عزت بخشی ہے کہ پاکستان کا طویل ترین جھنڈا ہمارے میرپور خاص میں رونمائی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلیں گے، یہاں سے شہر میں انٹر ہوں گے، اور جو اس کی اپنے آپ کا ایوان صاحب کا مرکزی آفس ہے وہاں پر لے کے پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پاکستان سے محبت کا ثبوت آپ لوگوں نے گائے بگائے دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے میرپور خاص میں آپ لوگ پاکستانیت کے فروغ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اسے مستقبل بنیادوں پہ کرتے ہوئے اس کو اور وسیع پیمانے پہ لے کے جائیں گے، اور ہماری پوری ٹیم کی دعائیں اور توانائیاں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ کے لیے، دھرتی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آپ کیا پیغام دیں گے آج فلسطین اور پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے جو ہم نے تھوڑی ادنا کوشش کی تھی؟ ہاشم بھائی، پہلی بات آپ بہت مبارک کے مستحق ہو کہ اس نفسہ نفسی کے اور اس انتشار کے عالم میں آپ نے ایک محبت کا پیغام پھیلایا ہے، اور اس اپنی عظیم حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔ اور یہ AK فاؤنڈیشن جو جن بھی اشتراک سے پروگرام کیا ہے، یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے اظہار یکجہتی میں شامل ہوئے ہیں، اور درگاہ شاہ دیوان پاک کے تمام مریدین اور عقیدت مند کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی کی مبارک ہو، اور ہم ملک و قوم کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک عالم انسانیت کا خیر کرے، مظلوم فلسطین کا خیر فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کا خیر فرمائے، ہماری زندہ دھرتی کو گلے گلزار رکھے۔ فاؤنڈیشن کی طرف سے نکالا گیا 2000 فٹ پاکستان کا اور 400 فٹ فلسطین کا، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ آپ ہمارے سندھ دھرتی کے ان درگاہوں کے ولی، اپنے گدی نشین اور محبت کا پیغام دیا۔ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کی ہم نے آواز اٹھائی، اور آپ کا کوئی میسج پاکستان کے دن کے اوپر اور فلسطین کے لیے ساتھ؟ بالکل، آج تو بہت بہترین ایونٹ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ منعقد کیا ہے، اور ایسا تو کہیں بھی پاکستان میں نہیں ہوا جتنا بڑا جھنڈا، اور یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کے لیے، باعث فخر ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ پاکستان کی میرے خیال میں جو آزادی ہے، ہم تو غریبوں کے لیے آزادی بہت بہت مبارک ہو، امیروں کے لیے وہ تو ان کے لیے تو نہیں ہے، مسکین لوگ غریب لوگ یہ بیچارے آزادی مناتے ہیں، بڑے لوگ نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ ہاں، کمپلیٹ آزادی ہم منائیں گے اس دن جس دن غریب کے پاس بل اس کی انکم سے کم ہوگا، بجلی سستی ہوگی، گیس اس کے پاس ہوگا، لائٹ ہوگی، سب چیزیں ہوگی، اور پوری سہولیات ہوں گی ہیلتھ کے حوالے سے، تمام روڈ رستوں کے حوالے سے، تو پھر ہم کہیں گے کہ جشن آزادی مبارک، پورے پاکستان کو مبارک۔ ابھی آدھی آزادی ہے میرے حساب سے، اس طرح سے آزادی جو ہے وہ ہم تو منا رہے ہیں دل و جان سے۔ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، اور وطن عزیز پہ جب بھی کوئی وقت آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی عوام جو ہے وہ ثابت کرے گی، کرتی آ رہی ہے، پہلے سے بھی کرتی آ رہی ہے کہ وہ فوج کے سانہ بشانہ لڑے بھی ہیں پاکستانی کوئی قوم ایسی قوم ہے کہ جو جب جنگ کا وقت آتا ہے تو 22 کروڑ عوام جو ہے وہ فوج بن جاتی ہے۔ ایسی عوام، ایسے ملک کے ساتھ محبت کرنے والے دنیا میں کم ملتے ہیں، لیکن اس کی قدر جو ہے وہ شرفاء کو، آفیسرز کو، جو زمینی خدا ہیں ان کو نہیں ہے، ہم عوام کی قدر ان کو نہیں ہے۔ اس لیے ان کو سبق سیکھنا چاہیے بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، جہاں جہاں بھی انہوں نے جو دنیا میں ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات، جہاں انقلاب آئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ وہ انہوں نے ظلم جب زیادہ کیا تو پھر انقلاب آیا۔ تو پاکستان بھی اس دہلیز پہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ عقل کے، ہوش کے ناخن لیں
اور عوام کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بہتر کریں، سلوک بہتر کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ہمارا ایک ہے. تو ہم خوشی سے منائیں آزادی، مزہ بھی آئے جس میں ہمیں. تو آزادی کے لیے ہم تو بالکل دل و جان سے منا رہے ہیں، مناتے آ رہے ہیں، لیکن جو آواز دل سے اٹھتی ہے وہ دبا دی جاتی ہے. دل کی آواز جو ہے لوگوں کی وہ یہی ہے کہ غربت ختم کریں، سارے جو ہیں وہ لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹ کریں، ان کو تھوڑا سا سکون سے رہنے کا وہ دیں، بنائیں ان کے لیے ایسا ملک کہ وہ مالا مال ملک. اور دنیا کا پہلے نمبر کا بھکاری اسی وجہ سے بنا ہوا ہے. مالا مال ملک ہے. کرپشن، ایک ہی لفظ ہے کرپشن، وہ ڈاؤن نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن. تو اس کرپشن نے ہمیں اس دہلیز پہ پہنچایا ہے، جس کا دن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ہماری دن بدن ہمارا مورال ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے جو ہیں جن کو کام کرنا چاہیے ان کی خوشامد کو چھوڑ کے ہمیں صحیح راستے پہ ہمیں بھی اپنے طرف سے بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ فضولیات کو چھوڑ کے صحیح طرح سے تعلیم پہ فوکس کریں، پڑھائیں اپنے بچوں کو، چمچے مت بنوائیں. اچھا پڑھائیں گے، اچھا لکھائیں گے، وہ اپنا فیوچر خود بنائے گا. انجن بنائیں، وہ پیچھے بوگیاں نہیں بنائیں، لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس طرح سے نہیں، اپنا خود بنے. لال مندر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ایونٹ کے ساتھ کھڑا رہا. لال مندر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ پوری ٹیم لال مندر کی موجود ہے. آج سر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کا اور فلسطین کا جھنڈا نکالا گیا. آپ اپنے ملک کے خلاف کیسے کھڑے ہوئے ہیں آج؟ سائیں पहिरीं त मां तव्हां सां सिंधी में ॻाल्हाइणु पसंदि कंदुसि. साईं मुंहिंजी अॼु ज़ुबान ते ॿ ई नारा अचनि था, पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऐं हाशिम शह ज़िंदाबाद. ॾाढो निहायती ज़बरदस्त इन्हनि प्रोग्राम रखियो. अॼु असां पाकिस्तान जी तारीख़ जो वॾे में वॾो झंडो जेको इन्हनि ठारायो, ॾाढो मां इन्हनि खे एप्रिशिएट करियां थो. ऐं गॾोगॾु जेको इन्हनि फ़लस्तीन खे यादि कयो, उहो मां इन्हनि सां कुझु बयानु कोन थो करे सघां. फ़लस्तीन मां अॼु इन पुरजोश मौक़े ते मां अपील कंदुसि त फ़लस्तीन जे मथां जेको इहो ज़ुल्म थी रहियो आहे उहो महिरबानी करे बंदि कयो वञे. ऐं असां हमेशह अक़लियती बिरादरी जी झंडे में असांखे इंडिकेट कयो आहे वाइट निशान में. ईअं असां बि अमन पसंदि आहियूं ऐं हमेशह पाकिस्तान सां गॾु रहंदासीं ऐं पाकिस्तान सां गॾु रहंदासीं ऐं गॾु असांजी इहा धरती आहे, असांजो इहो ॼमण जो हंधु आहे. असां इनखे किथे बि वञो हली किथे बि कोन था भुलिजी सघूं. पाकिस्तान ज़िंदाबाद. वतन